ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਆਰਥੋ ਐਂਡ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜਰਗ ਚੌਂਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਕਿ MBBS MS ਆਰਥੋ ਨੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਵਿਗ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਵਿਗ ਜੀ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਗਦੂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਆਂਡੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਤੇ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਿਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ IVF ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਫ੍ਰੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਸਿੰਗਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ चलते हैं थानू सिंगला ऑर्थो एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल मलेरकोटला। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सिंगला आर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर जो कि मलेरकोटला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जैसे आज हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी का जो चेकअप कैंप यहाँ पर लगा हुआ है और सैकड़े की गिनती में मरीज़ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, चाहे उनको फर्स्ट एड है, चाहे उनको किसी PCOD के साथ ग्रस्त हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शिप्रा विग जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। हाँ जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा कि सुबह से जो है लोग बड़े ईगर थे। मलेरकोटले का एरिया जिसमें इनफर्टिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी पेशेंट्स हैं। पहले आप हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात कर लें, डिलीवरी की बात कर लें और छोटे प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं। IUI और प्रोसीजर्स आप यहाँ पर करके लोगों को संतान सुख की प्राप्ति करवा रहे थे। और आज जैसे कि हमने देखा कि आपने एक नए कदम जैसे रखा है एडवांस वालों के साथ मिलकर। एडवांस इनफर्टिलिटी सेंटर वाले जिनका बहुत लंबा तजर्बा है, यहाँ से डॉक्टर मीनू जो है वो एम्ब्रोलॉजिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और डॉक्टर विग जो हैं खुद आए हुए हैं, डॉक्टर योगेश्वर जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। इन सभी की टीम ने आप साथ मिलकर आपने यहाँ जो है ये शुरू किया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आज हमारे लिए एक्चुअली सिंगला हॉस्पिटल के लिए और मलेरकोटला के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि खुशनसीबी वाली बात है कि यहाँ पर हमने कैंप रखा है जिसमें इनफर्टाइल कपल्स जिनको काफ़ी टाइम से बच्चा नहीं हुआ या कोई लॉन्ग स्टैंडिंग कोई और प्रॉब्लम है जैसे, उसके लिए स्पेशली रखा गया है। इससे ये है कि आपको हम आगे अपने प्रोसीजर्स वगैरह जो है यहाँ पर आगे स्टार्ट करने के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं। और इससे सब जो बच्चे जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारणवश, उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पर हम अभी आज तो हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दी है। ठीक है, लेटर ऑन हम आगे अपना सर्विसेज और बढ़ाएंगे यहाँ पर सेंटर की और मोस्ट प्रॉब्ली IVF सेंटर यहाँ पर ओपन करेंगे थोड़े टाइम में। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तब तो ये इनफर्टिलिटी का जो है वो कम था और लोग इसको छुपाते भी थे, लेकिन आज जो है थोड़ा सा एडवांस हुए हैं लोग और लोग थोड़ा डिस्कस भी करने लगे हैं। और पहले की जैसे भ्रांति, जैसे लोग कहते थे कि लेडीज़ में ही डिफेक्ट है और लेडीज़ की ट्यूब चेक कर रही लेकिन आजकल जो है वो ओवरऑल चेकअप होने लग गया और जेंट्स को भी पता चलने लगा कि नहीं, हम लोग भी उतने ही इसमें भागीदार हैं जितनी लेडीज़ हैं। हाँ जी, डेफिनेटली। अब कपल हमारे पास मतलब स्ट्रेट अवे आते हैं, वो दोनों तरफ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और दोनों तरफ से टेस्ट्स भी होते हैं, फिर आगे अकॉर्डिंगली हम उनके मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी नाइस कि भाई आप दोनों तरफ से मतलब प्रॉपरली सारा एडवांस तरीके से यहाँ पर अब काम शुरू हो गया है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि पहले की प्रेगनेंसीज और आज की प्रेगनेंसीज, पहले तो प्रेगनेंसीज बहुत ईजी हो जाती थी, लोग कनक धोते थे और धोते कनक बच्चों को जन्म दे देते थे। लेकिन आज की जो प्रेगनेंसी है वो तो एक पैकेज है और उसमें आप लोगों को पूरी तरह से उनको एक शील्डिंग इफेक्ट देना पड़ता है, जो भी क्योंकि सिंगल फैमिलीज़ हैं और उसमें बहुत मुश्किल से पहले प्रेगनेंसी होती है तो उसको आगे लेकर जाना बहुत नहीं। अब आजकल बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसीज होती हैं क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत हैं फीमेल्स में भी। PCOD का मतलब इतना ज़्यादा रिलेटिवली बढ़ गया है, इतना प्रेवलेंस कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कंसीव नाउ डेज़ एंड एवरी चाइल्ड इज़ प्रेशियस। अब 1-2 बच्चे करते हैं लोग और वो भी होने में कई बार कितने मिसकैरेजेस एंड एवरीथिंग, तो इट इज़ रियली वेरी मतलब सिनेरियो हैज़ चेंज्ड नाउ।
एंड एज फार एज यू आर सेइंग अबाउट PCODs, बट विल से कि ये तो आजकल कले इनफर्टाइल कपल्स में नहीं है, 15-15 साल की बच्चियों को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके लिए आप एक स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। आप PCOD के लिए लोगों को काउंसल करते हैं, उनको डाइट चार्ट, उनको लाइफस्टाइल, और माना जाता है कि डॉक्टर के पास जो भी शिप्रा के पास आ जाएगा वो बिल्कुल ही ठीक होकर जाएगा। हाँ जी, हम यहाँ पर एडोलेसेंट क्लिनिक भी रन करते हैं साथ में। हमारे पास आते हैं छोटे बच्चे भी, इवन 14-15 ईयर्स की गर्ल्स भी। अब ऑब्वियसली विद मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस देयर इज़ मोर प्रेवलेंस ऑफ PCOS एंड ऑल, तो बट वी आर गिविंग ट्रीटमेंट एंड आगे ठीक रह रहा है काफ़ी पेशेंट्स का। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, जैसे आप जिगेश्वर सूद जी भी आज आए हुए हैं, और ये जो सेंटर है, क्योंकि कई बार जो मेल्स हैं दे हेजिटेट टू टॉक विद द फीमेल, और आज जैसे एक बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है, उसमें डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, और डॉक्टर मीनू भी आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा एटमॉस्फेयर आज बना हुआ है जिससे इनफर्टाइल कपल्स हैं वो बहुत ईज़ महसूस कर रहे हैं, और इनमें कईयों को तो जैसे डेज़ का ही नहीं पता होता है, और कईयों को तो सिंपल रीजंस हैं, किसी को थायराइड है, किसी को PCOD की वजह से है, सिंपल रीजन। मतलब आप लोग एक ये इनफर्टिलिटी कैंप नहीं हम कह सकते, IVF कैंप नहीं कह सकते, ये तो एक अवेयरनेस कैंप है, लोगों को अवेयर करें। हाँ जी बिल्कुल, और आगे लोग यहाँ पर आके ट्रीटमेंट भी करवाएंगे। हमें इससे बहुत मतलब खुशी मिल रही है इनफैक्ट कि हम यहाँ पर एक ही छत के नीचे एवरी स्पेशलिस्ट इज़ देयर, और आप हर तरह की मतलब अगर हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वी हैव ऑल स्पेशलिस्ट अकॉर्डिंगली यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और इससे बड़ी सर्विस यहाँ पर मतलब मलेरकोटला में किसी के पास भी नहीं है अभी तक। और जैसे हम बात करें डॉक्टर सिंगला, जिन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है सेवा में करी है, और आसपास के गांव में जैसे उनका एक इम्प्रेशन है, और वही वाइब्रेशंस लेकर बेटा और आप लोग जो है यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, और आप लोगों ने मतलब उसी को ही फॉलो किया है। यहाँ पर भी रेट्स हैं बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल हैं, और जो IVF लोगों को बहुत महंगा कराना पड़ता था, यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल रेट में वो हो जाएगा। हाँ जी डेफिनेटली, क्योंकि हमें मालूम है, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हमें मालूम है हमारे पेशेंट्स का कितने पुराने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे अपने फादर इन लॉ, तो उनके पुराने पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, और वो एक घर की तरह ही हो जाते हैं, दे आर मोर ऑफ अ फैमिली नाउ, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली, पेशेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पूरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जंक फूड का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज का अभाव है बच्चों को, और आगे जाकर फिर उन्होंने मदर्स बनना है, दूध नहीं पीते, उनको नाक मारते हैं दूध के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि पहले से ही हमें लोगों को स्कूलों से काउंसलिंग करनी शुरू करें? एक्चुअली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो देखो अब आगे से बच्चों को अभी से ही स्टार्ट करनी चाहिए, 14-15 ईयर्स में, टीन्स में प्रॉपरली, वो अकॉर्डिंगली डाइट, एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड PCOS के लिए तो स्पेशली, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं यंग गर्ल्स बहुत जल्दी प्रभावित हो रही हैं इससे, PCOS से, उनको काफ़ी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स है, बट विद प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट चार्ट एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। जैसे एज फार एज मेल इनफर्टिलिटी इज कंसर्न, जैसे लोग शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और अपने आप को एक्सरसाइज वो भी नहीं कर रहे, मोरल ऑब्स्टेज का शिकार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए भी उनको भी जो मेल्स हैं उनको भी अगर उन्होंने आगे जाकर बाप बनना है तो उनको भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ जी मेल्स के लिए वैसे भी हमारे चेकअप के लिए स्पेशली अलग से डॉक्टर्स भी आते हैं, उनको गाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे अप्रोप्रिएट काउंसलिंग दे रहे हैं हम, मतलब बोथ एज अ कपल ओनली ऐसे भी, और ताकि उनको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए कंसीव होने में। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, बड़ा लंबे बैठे हैं, और आपका आज क्योंकि कैंप लगा हुआ है, पेशेंट्स आर वेटिंग, आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿਪਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਈਏ, ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚਡ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਮੈਮ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ IVF ਲੈਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਰੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IVF ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਫੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਐਂਡੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਵਿਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਪਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੈਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਂਬਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ IVF ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 5-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੀਨੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੂਡ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 2-3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦਈਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਦੱਸੇ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਨੈਸਟਲੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਐਂਬਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਐਂਡੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ IVF। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਮੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਂਬਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੋਰ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ USB ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਔਰ ਇਨ ਹਾਊਸ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੋਸਟ IVF ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ IVF ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਉਸੇ ਆਪਣੇ IVF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰੇ ਰੂਮ ਹੈ ਜੀ,
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਟੈਸਟ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਰੂਮ ਨੇਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੋਡੇ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਨੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ BPO ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਟਾਫ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 2 ਤੇ 3। ਅੱਛਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਰੂਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਰੂਮ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨੇ ਕਿ 2। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ OT ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਾਇਨੀ OT ਆ ਅਤੇ ਮਾਡਲ OT ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ OT ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਰੂਮ ਆਪਣਾ OT ਆ। ਆਟੋਕਲੇਵ ਰੂਮ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਆ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਰਨਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੰਨਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। AC ਵਾਰਡ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ AC ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ AC ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ AC ਵਾਰਡ ਵੀ ਆ। ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਆ, ਉਹ GNM VSC ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਫ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜੀ THR ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾਈ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ PGI ਭੇਜਤਾ, PGI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪੱਸ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2-3 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੜਕ ਕੇ ਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੋ, ਸੈੱਟ ਹੋ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਸਕੂਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਮੂੜੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਈ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ MD ਆ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀਰਖਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਟੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਮੰਗੂ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਥੈਰੇਪੀ ਰੂਮ ਆ ਜੀ।
ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿੰਗਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜੀ ਜਰਗ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਹੰਦੀ ਗੇਟ ਬਾਏ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਵੇਂ ਢਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਘਸ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਏਜ 60-65 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਈਵਨ 50 ਈਅਰਸ 45 ਈਅਰਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੰਦੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੇਟ ਹੈ, ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਟਾਪਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਓਬੇਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਟ ਬੀਅਰਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਸੀ 'ਚ। ਬਲੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 55 ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫਟਰ 60 ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, 60 ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਫ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਦੁੱਖ? ਦੇਖੋ ਹਾਫ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਫ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਸੇ ਦਾ ਘਸਿਆ ਹੋਵੇ ਗੋਡਾ, ਏਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਦ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿੰਗਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣੇ, ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ IVF ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੈਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ IVF ਦਾ ਵੀ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਿਸਟੈਕਟਮੀਜ਼, ਲੈਬ ਹਿਸਟੈਕਟਮੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਿਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ DMC ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਪਲਾਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਝੁਕਾਅ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੈਟਲਡ ਹੇਅਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਿਆ।
ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਗੋਡੇ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਹੈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ 10-15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਚੁਣੋ, ਉਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜ, ਕੁਝ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ, ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੇਡ ਗੋਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਏਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੂਜਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਜਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਸ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਡੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਰੂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਰੋਬੋਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 20-20 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨੋਰਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੋਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੋਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੋਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਪੈਕੇਜ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿਖਾਓ, ਐਕਸਰੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕੁਝ ਡਾਈਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੋਡੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡਾ ਫਲਾਣਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਡਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਗੋਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਡੇ ਦੇਖੋ, ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਡੇ ਹੀ ਪਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਹੈ, ਡੈਪਿਊ ਹੈ, ਜ਼ਿਮਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਗੋਡੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, 25-30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ, ਵਿਦ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਈਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 50 ਤੇ 45 ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੋਡੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। NRI ਵੀਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ NRI ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ NRI ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ NRI ਥੋੜੀ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ।